जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, 13मा श्लोक में भगवान कृष्ण ये बात करी कि गुण कर्म विभाग सह चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। आ सृष्टि ने मैं गुण और कर्मना विभाग थी 4 रीते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ए 4 रीते एमनु मैं सर्जन कर्युं छे। बीजू भगवाने ए पण चोखवट करी, मात्र मनुष्यनी वात हूँ नहीं करतो, सृष्टि आखानी वात करूं छुं। आखा सृष्टिनुं सर्जन कर्युं। एमां वृक्षो पण आवी जाय, देवो पितृओ अने तिर्यक जाति पण आवी जाय, बधा पशु पक्षीओ बधा ज आवी जाय। भगवाने कीधुं कि एमनो कर्ता अपि, कर्ता होवा छतां पण अविनाशी एवा मने मम अव्ययम अकर्ता विधि। अविनाशी एवा तू मने अकर्ता जाणो। ए बात स्पष्ट साची छे कि हूँ एनो कर्ता छुं, पण तू मने एनो अकर्ता जाणो। शुं कामे आवुं कहे छे भगवान कर्म माटे थईने कि कर्म छोड़वानी जरूर ज नथी, कर्म साथेनो संबंध छोड़वानो छे। कर्मना फळनी इच्छाओ छे ने ए छोड़वानी छे। એટલા માટે ભગવાને કીધું કે અકર્તા, જો તું તારી જાતને અકર્તા માની લઈશ તો તને ફળેચ્છા આપોઆપ નીકળી જશે। હવે એ વાતને 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે કે ન મામ કર્માણિ લિંપંતિ लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, माम एटले मने, कर्माणी एटले कर्मो, लिम्पन्ति एटले लीपे छे, लिप्त थाय छे, पण न लिम्पन्ति, लिप्त थता नथी, लेपता नथी। शुं कामे नथी लेपता? तो के न मे कर्म फले स्पृहा, मे एटले मारी कर्म फले, कर्मना फळमां न स्पृहा, स्पृहा नथी, जंकना नथी। मारी कर्म फळमां स्पृहा नथी, तेथी मने कर्म लेपता नथी, तेथी मने कर्मो न लिपता नथी, लेपता नथी। हवे इति माम यह अभिजानाति, इति एटले एम, यह एटले जे मनुष्य, माम एटले मने, जे मनुष्य मने आ प्रमाणे अभिजानाति एटले जाणे छे, कर्मभिः न स बध्यते, स तेने कर्मभिः, कर्मना बंधनो, कर्मो न बध्यते, बांधता नथी, अथवा ते कर्मोथी बंधातो नथी। जे मने आवी रीतथी ओळखी ले छे, इति माम यह अभिजानाति, जे मने आ प्रमाणे तत्वथी जाणे छे, तेमने कर्मना बंधनो बांधता नथी। एमने माटे कर्म छे नकामा थई जाय। हवे भगवान शुं पहेली पंक्तिमां एवुं कहे छे कि न मे कर्म फले स्पृहा, न माम कर्माणि लिम्पति, न मे कर्म फले स्पृहा। હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન આગળના શ્લોકમાં વાત કરે છે કે સમગ્ર સૃષ્ટિની રચના મેં કરી છે, અને એમ છતાં ભગવાન કહે છે હું અકર્તા છું, મારે કર્મ સાથે સંબંધ નથી। સમગ્ર સૃષ્ટિની રચના કરવી, સમગ્ર સૃષ્ટિનું પાલન કરવું અને સમગ્ર સૃષ્ટિનો સંહાર છે એ મારાથી થાય છે, અને એમ છતાં ભગવાન કહે છે મને કર્મના સાથેનો સંબંધ નથી। बीजू मने एमनी विषमता के एमना प्रत्ये कोई पक्षपात जेवो दोष पण नथी। आमना प्रत्ये, मारा कर्मों प्रत्ये के सृष्टि प्रत्ये विषमता पण नथी, अने मने एमना कोईना प्रत्ये पक्षपात नथी, केम के मारो ज पोताना अंश त्यां दौड़ी रह्या छे। बीजू कर्म फळनी अंदर, कर्मनुं जे फळ छे एमां ज्यारे आसक्ति वळे छे मित्रों, एमां राग, अनुराग, आसक्ति वळे छे, एमनी अंदर ममता वळे छे, एमनी अंदर कामनाओ थाय छे ने, अने तेथी कर्मोमां छे ने लिप्त थाय छे। तेथी कोई व्यक्ति कर्मोमां लिप्त थाय छे, लेपाई जाय छे। शुं कामे? केम के एमना कर्मो छे आसक्ति सहित छे, आसक्तिवाळा छे। ममताने कारणे तू कर्म करे छे, अथवा तो तू कामनाने कारणे। भगवाने त्यां पण आपणे वात करी हती कि आ 3 वस्तुने तू छोड़ी दे यार, कामनाओथी रहित, विगत स्पृहा वगरनो थई जाय। अने ज्यारे तू आवी रीतथी आ 3 ने छोड़ी देश, अनासक्त भावे तारू कर्म थशे,
તારું કર્મ મમત્વને બદલે વિરાટને માટે, સમષ્ટિને માટે તારું કર્મ થશે, અને એ જ પ્રમાણે કોઈ નિષ્કામ ભાવે તારું કર્મ થશે ને ત્યારે તને કર્મ બાંધશે નહીં, લેપ નહીં લાગે. બીજું, જેમ ભગવાન અર્જુનને વાત કરે છે કે આવું કેવી રીતથી થઈ શકે, આ કર્મયોગને તું કેવી રીતે સિદ્ધ કરી શકે, જેમ હું આસક્તિ, મમતા અને સ્પૃહા વગરનો, કર્મ ફલે ન મે સ્પૃહા, કર્મના ફળમાં મને ઈચ્છા જ નથી. ભગવાને ત્યાં એવું કીધું તું, કર્મણીય વાધિકાર હસ્તે માં ફલેશુ કદા, ફળમાં તારો અધિકાર નથી. અહીંયા ભગવાન એમ કે છે અધિકારની વાત તો તમારે ઈ અધિકારવાળું પેજ તમારે ત્યારે જોવું પડે કે જ્યારે કોઈ તમારી પાસે અધિકાર માગે. આમાં તો ભગવાન શું કે છે, ન મેં કર્મ ફલે સ્પૃહા, મારી સ્પૃહા જ નથી, પછી તમારી અધિકારવાળું જોવાની ક્યાં, મને સમજાવવાની ક્યાં જરૂર છે. ભગવાન કહે છે જેમ હું સ્પૃહા વગરનો થઈ ગયો એમ જો તું તારા કર્મમાં આસક્તિ વગરનો થઈ જા. તું એવું માને છે કે હું આમને મારીશ, આ મારા મામા છે, દાદા છે, મારા ગુરુ છે, મારા પુત્ર પૌત્ર, ભાઈઓ, શાળા, સસરા, આ બધું મમત્વ છે તારું યાર. અને તું આસક્તિથી જો કામ કરી રહ્યો છે, તારી કોઈ સ્પૃહા છે રાજ્યને પ્રાપ્ત કરવાની, તો કામ કરવું ન કરવા પાછળ જો સ્પૃહા હોય, આ લોકોને જીવાડવા છે એવી સ્પૃહાથી તું કદાચ યુદ્ધ ન કરતો હોય અને ઘોર કર્મ ગણતો હોય, તો પણ તને કર્મનો લેપ ચડશે. કર્મ કરવું કે ન કરવું, પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ બે કર્મોના જ પ્રકાર છે યાર. માટે ભગવાન કે જો ભગવાને શું કીધું કે જેમ હું સ્પૃહા વગરનો થઈ ગયો એમ તું સ્પૃહા વગરનો થઈ જાય. 13મા શ્લોકમાં ભગવાને અકર્તા કીધા પોતાની જાતને. કરતા અહમ અપી, હું કરતા હોવા છતાં પણ ભગવાન કહે છે મામ વિધિ અકર્તા અવ્યયમ, અવિનાશી એવા મને તું અકર્તા જાણ. હવે અકર્તા એટલે શું, તો કે કર્તૃત્વ ભાવનો અભાવ. તમે ફળની ઈચ્છા ક્યારે રાખો, તમે વાંચ્યું જ નથી તો તમે પાસ થવાની થોડા ઈચ્છા રાખવાના, પહેલો નંબર આવવાની ઈચ્છા નહીં રાખો તમે. શું કામ, કેમ કે તમે કર્મ નથી કર્યું ભણવાનું. અભણ માણસ કાલે રિઝલ્ટ આવવાનું હોય, જે ભણતો જ ન હોય એ માણસ પાસ થવાની આશા રાખે કાલે છાપામાં મારો ફોટો આવશે, એવું ન થાય, એ રાખે જ નહીં યાર. એટલે ભગવાન શું કહે છે, એક તો તું અકર્તૃત્વ ભાવ, 13મા શ્લોકમાં ભગવાને સ્પષ્ટ કીધું અકર્તા મામ વિધિ, તું મને અકર્તા જાણ. એમ જો તારે કર્મના બંધનમાંથી છૂટવું હોય તો પહેલા શું કરવું પડશે, કર્તૃત્વ ભાવનો અભાવ પેદા કરે. આ કર્મ મેં નથી કર્યું, આ કર્મ મારા શરીરે કર્યું છે, હાથે કર્યું, પગે કર્યું, આંખે કર્યું, મને કર્યું, બુદ્ધિએ કર્યું, અને એ બધું મને કોણે આપ્યું છે, સંસારમાંથી મળ્યું છે. તો આ કર્મ છે એ કોણે કર્યું, સંસારે કર્યું. તો સંસારે કર્યું ને સંસારનું છે, એમાં મારે શું, એટલે કર્તૃત્વ ભાવનો અભાવ. 14મા શ્લોકમાં હવે આમાં ભગવાન શું કહે છે, કર્મ ફલે ન મેં સ્પૃહા. હવે કર્મના ફળની મને સ્પૃહા નથી, એટલે કે મારે ભોગવવાની ઈચ્છા નથી. ઓમાં કર્તૃત્વ ભાવનો અભાવ છે, તો આમાં શેનો અભાવ છે, ભોક્તૃત્વનો અભાવ છે. જો ઓમાં કર્તૃત્વનો અભાવ, કર્મ ન કરવાનો, આમાં ભોક્તૃત્વનો, કર્મ તો કરવાનું પણ તારે કેવી રીતે, અકર્તા તરીકે. ફળ મળે છે ને ભોગવવાનું નથી, માત્ર શરીરના નિર્વાહ પૂરતું ભોગવવાનું છે. એટલે એક બાજુ કર્તૃત્વનો અભાવ, એક બાજુ ભોક્તૃત્વનો અભાવ. આ બેયનો અભાવનું બીજું નામ શું, તો કે સંસાર. આ કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ એટલે શું, તો કે સંસાર. એમના બેયનો અભાવ એટલે શું, તો કે કર્મના બંધનમાંથી છુટકારો. અને કર્મના બંધનમાંથી છુટકારો થાય, કર્મ સંસારને જતું રહીએ, પાછળ યોગ પડ્યો રહેશે, એટલે તમારા માટે કર્મ દ્વારા યોગ થઈ જશે. યોગ એટલે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ છે, પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ છે, ભગવાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. અને જ્યારે સંસાર ન રહેવાથી કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ આ બેનો અભાવ થશે ને, એટલે મુક્તિ કેવી થઈ જશે, સ્વતઃ સિદ્ધ થઈ જશે. તમારે એમના માટે કંઈ પ્રયત્ન નહીં કરવો પડે, આપોઆપ મોક્ષ મળી જશે, કેમ કે આ બેનો અભાવ થઈ ગયો તમારા માટે, સ્વતઃ સિદ્ધ. એટલે ભગવાન પછી બીજી 3જા 4થા ચરણમાં શું કહે છે, ઇતિમામ યહ અભિજાનાતિ કર્મભિહિ ન સબધ્યતે. મને જે લોકો આ રીતે ઓળખે છે, જાણે છે, તેમને કર્મના બંધન છે એ બાંધતા નથી. હવે કામનાને કારણે શું થાય છે, કોઈ પણ કર્મ તમે જ્યારે કરો છો ને, જ્યારે તમારે મનમાં કામનાથી કર્મ કરો છો ને, એટલે તમને પદાર્થ પ્રત્યે લાગણી થાય છે,
તમારા મનમાં પદાર્થનું મહત્વ વધી જાય છે, અને જેવું તમારા મનમાં નાશી એવા પદાર્થનું મહત્વ વધી જાય, વ્યક્ત એવા પદાર્થો, એ પદાર્થો પછી મકાન હોય, રૂપિયા હોય, ગાડી હોય, બંગલો હોય, માન હોય, તમારું સન્માન હોય, પ્રતિષ્ઠા હોય, આમ જ્યારે તમારું મહત્વ કામનાને કારણે પદાર્થોમાં અથવા તો તેના ફળમાં વધી જાય અને નાશવંત પદાર્થોમાં વધી જાય, ત્યારે અવિનાશી, અવિયવી અને નિત્ય એવા ભગવાનમાં તમારું ધ્યાન નહીં રહે. ભગવાનનો તત્વને તમે જાણી નહીં શકો, ભગવાનથી તમે દૂર થઈ જશો, કેમ કે તમે અનિત્ય તરફ જતા રહ્યા છો અને ભગવાન છે એ નિત્ય છે. એટલે કામનાથી જેવા દૂર થશો, તમારા કર્મમાંથી જ્યારે કામના નીકળી જશે ને, એટલે શું થશે? શુદ્ધ અંતઃકરણ પૂર્વક તમારું કર્મ ચાલુ થઈ જશે, એકદમ ચોખ્ખું, કોઈ પણ જાતની લાલચ વિનાનું, કોઈ પણ જાતની કપટ વિનાનું, કોઈ પણ જાતની ઈચ્છા વિનાનું તમારું કર્મ. અને ઈચ્છા વિનાનું કર્મ એટલે શું? કર્મ ફલે ન મે સ્પૃહા. ભગવાને પેલી લીટીમાં કીધું ને કે કર્મ ફલે ન મે સ્પૃહા. અને જેવું અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું જશે, શુદ્ધ થતું જશે, એમ કર્મ પ્રત્યેની, પદાર્થો પ્રત્યેની તમારી લાગણીઓ ઓછી થશે અને નિત્ય એવા, અવિનાશી એવા બ્રહ્મ પ્રત્યેની તમારી લાગણીઓ દ્રઢ થતી જશે. અને દરેક કર્મો કેવા થશે? કામના રહિત થશે અને ભગવાન પ્રત્યેની તમને દ્રષ્ટિ દ્રઢ થતી જશે અને કર્મના બંધનમાંથી મનુષ્યનું છે એ શરીર દૂર જતું રહેશે. તેના માટે સૃષ્ટિની રચના તે જ તત્વથી જાણવી. એમ ભગવાને જ સૃષ્ટિ, બીજું કે ભગવાને મને જે જન્મ આપ્યો છે એ મારા જૂના કર્મોના જે બંધનો છે એમને દૂર કરવા માટે, આ જન્મની અંદર હું મારા જે સંચિત કર્મો છે ને એમનો નાશ કરી દઉં. ભગવાને પોતે સૃષ્ટિની રચના કરી છે, એમનું પાલન કરે છે, એમ છતાં એના માટે એ પોતાને અકર્તા ગણે છે. માત્ર એ સમગ્ર સૃષ્ટિના સુહૃદે, સમગ્ર સૃષ્ટિને પોતાની ગણવાવાળા એ ભગવાને મારા માટે, મારા માથે ઉપકાર કરી અને મને કર્મ બંધનમાંથી મુક્તિ થવા માટે આ મનુષ્ય અવતાર મને આપ્યો છે. જ્યારે આવું જાણશે અને સંસારની આપેલી વસ્તુથી હું સંસારને કર્મ સોંપું છું, એવું જ્યારે વિચારવા મળશે ને, ત્યારે શું થશે? એમને બંધનરૂપ નહીં થાય, કર્મ ન બધ્યતે. અને ભગવાન, દાખલા તરીકે ભગવાન છે, મોટા મોટા સંતો છે, મહાત્માઓ છે, આ બધા શું કરે છે? આવી રીતે નિષ્કામ ભાવથી કર્મ કરે છે, જે એના કર્મો કહેવાય છે દિવ્ય કર્મ છે. ભગવાને આમના પહેલાના શ્લોકમાં જે મારા જન્મ અને કર્મને દિવ્ય જાણે છે તે જ સાચું જાણે છે. મનુષ્ય છે, પોતાની મમતા છે, કામના છે, આમને છોડી અને જો કર્મ કરવાનું શરૂ કરે ને, તો એમના કર્મો પણ દિવ્ય બની જાય. જે પ્રમાણે સંતો અને મહાત્માઓ દિવ્ય કર્મો કરે છે, એમ મનુષ્યના કર્મો પણ દિવ્ય બની જાય. અને તેમના માટે સરળ ઉપાય માત્ર એક જ છે કે સંસારમાંથી મળેલી વસ્તુથી હું જે કાંઈ કર્મ કરું છું એ મને સંસારમાંથી મળ્યું છે એમાંથી કરું છું, તો પછી મારું એ છે જ નહીં, હું સંસારને સોંપી દઉં. માત્ર સેવા કરી અને તમે તમારા કર્મોને દિવ્ય બનાવી શકો અને સંસારની સેવા માટે જ પોતાના જે કાંઈ હોવાપણું છે, દાખલા તરીકે શું કહીએ છીએ, સંસારની સેવા માટે આપણે કોઈને, જે દરેક વ્યક્તિઓ છે ને એને આપણે પોતાના ગણી શકીએ. જ્યારે તમારે સેવા કરવી છે ત્યારે લેવા ટાણે છે ને કોઈ આપણા નથી એવું ગણવાનું. જ્યારે સેવા માટે ગણતા હોય ને, ત્યારે દરેક સંસારનો છે મારા પોતાનો છે અને મારે એની સેવા કરવી જોઈએ. જ્યારે દેવાનું છે, લેવાનું છે કોઈનું, તો આ મારું નથી, એ સંસારનું છે, હું લઈ ન શકું, એવી ભાવના હોવી જોઈએ. ખુદ ભગવાન પાસેથી પણ લેવાની વાત નથી, કેમ કે ભગવાનને પણ આપણે આપણી જાત આપી દેવાની હોય, સમર્પિત કરી દેવાની હોય, એટલે લેવાની તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. આમ સમગ્ર કર્મો જ્યારે સેવા અર્થે ચાલુ થશે ને, ત્યારે એ કર્મો કેવા થશે? એ આપણને બંધનરૂપ નહીં થાય. ભગવાન કહે છે કર્મભિઃ ન સબધ્યતે, તે કર્મો તને બંધન થતા નથી, બંધનરૂપ થતા નથી. એમ બીજું, આપણી જે કાંઈ જરૂરિયાતો હોય છે જીવન નિર્વાહ પૂરતી, એ ભગવાને આપણી પહેલાં બહુ સારી રીતે વ્યવસ્થા કરી દીધી છે. અને ભગવાન પોતે પણ વચનબદ્ધ છે કે યોગક્ષેમમ ન વહામ્યહમ. એટલે ભગવાન કહે છે કર્મફળમાં સ્પૃહા રાખ્યા વિનાનું મારી જે મને, અને આ પ્રમાણે જે મને જાણે છે
તેમને કર્મના બંધનો નથી લેપતા એમ. હવે ઘણા લોકોને મનમાં એવો પ્રશ્ન થાય કે ભગવાનને જાણવાથી પછી આપણે ગમે એ કર્મ કરીએ ન લેપીએ, પણ ભગવાને આની પહેલા કીધું છે કે જે શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિઓ કરે છે બીજા લોકો તેનું અનુસરણ કરે છે. જેમ હું કર્મફળની સ્પૃહા નથી રાખતો એમ તું મારું અનુસરણ કરે. એમ પહેલા તું મને જાણી લે. હું એક ઉદાહરણ છું, પહેલા તમે ઉદાહરણ સમજી લો, પછી નવો દાખલો ગણજો તમારી રીતે. ભગવાન કદાચ એવા અર્થમાં કહે છે. આમ બહુ મસ્ત મજાનો શ્લોક કે ન મામ કર્માણિ લિમ્પતિ ન મે કર્મફલે સ્પૃહા ઇતિ મામ યહ અભિજાનાતિ કર્મભિઃ ન સબધ્યતે. પૂર્ણ કરી. જય શ્રી